नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र प्रकरण 1 भाग 2 बीजा भाग में आपणे पहेलुं प्रकरण जे छे संभावना ए संभावना थी शुरुआत करशो। आजना लेक्चर में संभावना में तमने प्राथमिक माहिती छे ए आपवामां आवशे। पहला तो समझी लो कि संभावना प्रकरण है ये बोर्डनी एक्जाम में केवी रीते पूछाय छे अने कई रीते पूछाय छे। कारण के आपणे कोईपण प्रकरण भणीए तो ये खबर होवी जोईए कि एनो दाखलो छे आपणे केटलो गुणभार आपे छे। संभावना प्रकरण बोर्डनी एक्जाम में 12 मार्कनुं पूछाय छे। विभाग ए, बी, सी अने डी 4 विभाग में पूछाय छे। विभाग ए में एक विकल्प, विभाग बी में एक बे वाक्यनो उत्तर, विभाग सी में 2 प्रश्न हशे एमां एक दाखलो अने एक प्रश्न एवुं होई शके अने 2 दाखला होय एवुं पण बनी शके। विभाग डी में 2 प्रश्न हशे एटले के त्यां पण एक थियरीनो प्रश्न अने एक दाखलो अथवा तो एना अथवामां पण थियरीनो प्रश्न होई शके। एटले संभावना छे विभाग ए, बी, सी अने डी एमां पूछाय छे 1, 1, 2 अने 2। ए विभाग छे एमां 1 मार्कनो एक विकल्प, बी विभाग में 1 मार्कनो एक 2 वाक्यनो उत्तर, सी विभाग 2 मार्कनो होय छे अने डी विभाग 3 मार्कनो होय छे। एटले 3 मार्कना 2 एटले 3 2 6 मार्क थया। 2 मार्कना 2 एटले 2 2 4 मार्क थया। 1 मार्कनो 1 एटले 1 एकू 1 मार्क थयो। एक विकल्प 1 मार्कनो एटले 1 एकू 1 मार्क थयो। गणतरी करो तो 1 ने 1 2, 2 ने 4 6, 6 ने 6 केटला मार्क्स थई गया? 12 मार्क्स। आखुं प्रकरण 12 मार्कनुं पूछाय छे। आ आखुं प्रकरण छे ए तमारुं 11 कॉमर्सनुं जे क्रमचय संचय चेप्टर हतुं एनो थोड़ुंक पायो संभावना गणावी शकाय। अने आना पछीनो जे संभावना वितरण चेप्टर छे ए पण थोड़ुंक एना जेवुं छे। आ चेप्टर छे ए बहु सहेलुं छे। पहला भागमां शुं हतुं के तमे खाली कोलम बनावता के सहसंबंधनो दाखलो होय के भाई सहसंबंधांक कार्ल पियर्सननो शोधो तो x वर्ग y वर्ग ने xy 3 कोलम बनावो अने सूत्रमां किंमत मूकी दो एटले 5 मार्कनो दाखलो विभाग F मां तमने मळे। पण अहींया एवुं नथी। आ चेप्टर में तमारे सौथी पहला थियरी तैयार करवी पड़शे। तमे एम कहो थियरी छे पण थियरी में समझो। विकल्प में थियरी होय ज छे, 1 2 वाक्यना उत्तर में थियरी होय ज छे। विभाग सी में पण 2 मार्कनो थियरीनो प्रश्न होई शके अने वहां डी विभाग में व्याख्याओ 3 मार्क में पूछाय छे। तो एनो मतलब एवो थयो के सळंग गमे त्यां तमे जाशो तमारे थियरी छे ए तैयार करवी पड़शे तो तमने आ 12 मांथी 12 मार्क्स पूरेपूरा मळशे। बीजी वस्तु के ज्यां सुधी तमे संभावनानी व्याख्याओ तैयार नहीं करो त्यां सुधी तमे दाखलाओमां आगळ वधी शकशो नहीं। तो संभावनाना जे दाखलाओ छे ए बधाय दाखलाओनो जे पायो छे ए एनी व्याख्याओ छे। तो ज्यां सुधी तमे व्याख्याओ तैयार नहीं करो त्यां सुधी तमे दाखलामां तो आगळ नहीं ज वधी शको। तमारी जाण माटे कही दઉં के अहींया दाखलाओ जे छे एनी हारोहार थियरीना प्रश्नो पूछाय छे एटले एना माटे पण आपणे थियरी करवी जरूरी छे जो 12 मांथी 12 मार्क्स लेवा होय तो। बराबर। तो आपणे आजे संभावनानी थियरीथी शरूआत करवानी छे। बराबर। एक एक मुद्दो आपणे उपाड़ता जाशुं अने आपणे समजता जाशुं। हवे संभावनानी अंदर घणी बधी व्याख्याओ छे। ए व्याख्याओ छे ए आपणे एक पछी एक व्याख्याओ जोईता जाईए। पहली व्याख्या जे छे ए यादच्छिक प्रयोग छे। तमारा पाठ्यपुस्तकमां आ बधी व्याख्याओ आपेली ज छे पण हूँ तमने मारी रीते थोड़ी सरल भाषा में व्याख्याओ समझावવાનો प्रयत्न करूँ छूँ अने बोर्ड में तमे आ व्याख्याओ लखशो तो तमने पूरेपूरा मार्क्स मळशे। कारण के हूँ पोते बोर्डना पेपर चेक करवा जाऊँ छूँ
એટલે સ્વાભાવિક વાત છે કે હું એવી રીતે તમને વ્યાખ્યાઓ કમ્પ્લીટ કરાવીશ કે જેથી કરીને તમને સહેલી પણ પડે અને બોર્ડની એક્ઝામમાં તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ વ્યાખ્યાના મળે. વ્યાખ્યાઓ બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે એ વસ્તુ યાદ રાખજો. તો પહેલી વ્યાખ્યા જે છે એ છે યાદચ્છિક પ્રયોગ. વ્યાખ્યાઓ પહેલાં હું તમને બોર્ડ ઉપર લખીને સમજાવી દઉં છું. જે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય, પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તેની અગાઉથી જાણકારી હોવા છતાં પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. આવા પ્રયોગને યાદચ્છિક પ્રયોગ કહે છે. કમ્પ્લીટ? શું કમ્પ્લીટ? તમે તો લખી નાખ્યું, અમને તો કંઈ સમજાણું નહીં. એક એક વાક્યને સમજીએ. જે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય, એટલે પ્રયોગ એવો હોવો જોઈએ એને 1 વાર 2 વાર 50 વાર 100 વાર 500 વાર કે 1000 વાર આપણે રિપીટ કરી શકવા જોઈએ. એ પ્રયોગ એવો હોવો જોઈએ કે જેને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાવો જોઈએ, એટલે કે આપણે રિપીટ કરી શકવા જોઈએ. પહેલી શરત થઈ ગઈ. પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તેની અગાઉથી જાણકારી હોવા છતાં તમને ખબર જ છે કે આપણે આ પ્રયોગ કરશું તો આપણને શું પરિણામ મળશે એ આપણને અગાઉથી ખબર જ હોય, છતાં પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. તમને ખબર જ હોય કે આ જ પરિણામ મળશે, પણ તમે કન્ફર્મ ના કહી શકો કે આ જ વસ્તુ થશે, તો એવા પ્રયોગને કેવો પ્રયોગ કહેવાય? તો કે યાદચ્છિક પ્રયોગ. હવે થિયરી હોય કે વ્યાખ્યાને સમજવા માટે છે ને એના મેઇન પોઈન્ટ ઉપાડી લેવાય. આની અંદર 3 પોઈન્ટ છે મહત્વના. તો કે જે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ શું કરી શકાય? તો કે પુનરાવર્તિત કરી શકાય. પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે એની આપણી પાસે અગાઉથી જાણકારી છે જ, છતાંય પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. તો આવા પ્રયોગને કેવો પ્રયોગ કહેવાય? યાદચ્છિક પ્રયોગ. આંકડાશાસ્ત્રની થિયરી છે ને એ થોડીક આપણને તૈયાર કરવામાં તકલીફ થતી હોય, પણ જો એને યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણો લઈ લઈએ ને તો વ્યાખ્યા સહેલી થઈ જાય. હવે અત્યાર સુધી મેં તમને થિયરિકલ થોડું ઘણું સમજાવ્યું, તમને 50% સમજાણું ને 50% ન સમજાણું. હવે એને આપણે પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ સાથે ભણી લઈએ. અહીં ખાસ ધ્યાન આપજો. હું અહીંયા તમને 1-2 ઉદાહરણ લખી દઉં છું અને પછી આ વ્યાખ્યાને પ્રેક્ટિકલી સમજીએ. દાખલા તરીકે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. હવે એ જે સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ છે ને એને આ વ્યાખ્યાની હારે જોડી દો. સિક્કો છે એ તમે ધારો તો 1 વાર 2 વાર 50 વાર 100 વાર 150 વાર 1000 વખત તમે રિપીટ કરી શકો. સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ છે એટલે પહેલી શરત લાગુ પડી ગઈ કે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય. એટલે તમે સિક્કો ગમે એટલી વાર ઉછાળો તમે ઉછાળી શકો. પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે એની તમને અગાઉથી ખબર જ છે. તમે સિક્કો ઉછાળો તમને ખબર જ છે કાં તો કાટ પડશે ને કાં છાપ પડશે. એટલે બીજી શરતે લાગુ પડી ગઈ કે પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે એ આપણને ખબર જ છે, પણ કયું પરિણામ મળશે તે તમે ચોક્કસપણે કહી શકો નહીં.
હું હમણાં હાથમાં એક સિક્કો રાખીને આમ ઉછાળું, તમે એમ કહો સર કાટ પડશે, તો કાટ પડી. હું પાછો સિક્કો ઉછાળું ને તમે એમ કહો સર છાપ પડશે, તો બીજી વાર કાટ પડે એવું બને કે ન બને? તો કે બને. એટલે જ અહીંયા કીધું છે કે કયું પરિણામ મળશે તે તમે ચોક્કસપણે કન્ફર્મ ના કહી શકો કે આ જ વસ્તુ થશે, તો એવા પ્રયોગને શું કહેવાય? તો કે યાદચ્છિક પ્રયોગ. હજી એક ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવી દો. એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. તમે નાનપણમાં સાપસીડી રહીમાં છો, હાથ પાડજો, બધાય રહીમાં હોય. એ સમઘન જે પાસો હતો એમાં 1 2 3 4 5 6 સંખ્યાઓ લખેલી હોય કે નહીં? તો કે હા. એ પાસાને તમે 1 વાર 2 વાર 50 વાર 100 વાર 500 વાર 1000 વાર તમે ફેરવીને ઉડાડી શકશો. એટલે શરત લાગુ પડી ગઈ, સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે. તો કે હા, આપણે જેટલી વાર ઈચ્છીએ એટલી વખત આપણે પાસો ઉછાળી શકીએ. પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે એ તમને ખબર જ છે. તે કાં તો 1 પડશે, કાં 2 પડશે, કાં 3 પડશે, કાં 4 પડશે, કાં 5 પડશે, કાં 6 પડશે. હવે હું હમણાં એ પાસો સમઘન રાખું અને એને ફેરવું, તમે એમ કહો સર 3 પડશે અને 5 પડે એવું બને કે ન બને? બને. એટલે જ કહે છે કે પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તેની અગાઉથી જાણકારી હોવા છતાં પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. તો આવા પ્રયોગને મિત્રો યાદચ્છિક પ્રયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય, પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તેની અગાઉથી જાણકારી હોવા છતાં પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. તો એવા પ્રયોગને કેવો પ્રયોગ કહેવાય? તો કે યાદચ્છિક પ્રયોગ. દાખલા તરીકે ઉદાહરણમાં તમે 2 ઉદાહરણો, કોઈ પણ એક ઉદાહરણ પણ લખી શકો કે દાખલા તરીકે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ અથવા તો એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. તો આ પહેલી વ્યાખ્યા તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, યાદચ્છિક પ્રયોગ. બરાબર. આ બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાયેલ છે. તમારી પાસે છેલ્લા 3 4 5 વર્ષના પેપર પડ્યા હોય તો જોઈ લેજો. આ બધી વ્યાખ્યાઓ વારાફરતીવાળા બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે. એટલે આ પહેલી વ્યાખ્યા જે છે યાદચ્છિક પ્રયોગ એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી. બીજી વ્યાખ્યા જે છે એ છે નિદર્શ અવકાશ. બરાબર. નિદર્શ અવકાશ એટલે શું એ સમજી લો. તો કે યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને તે યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ કહે છે. તેને સંકેતમાં સાર્વત્રિક ગણ યુ વડે દર્શાવાય છે. એકદમ સહેલી વ્યાખ્યા છે. જો શોર્ટકટ બનાવતા આવડે ને તો તમે પ્રયોગ કર્યો, પ્રયોગના લીધે તમને જે પરિણામ મળે ને એ પરિણામને શું કહેવાય? નિદર્શ અવકાશ. જુઓ, વાંચો વ્યાખ્યા. યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને તે યાદચ્છિક પ્રયોગનો શું કહેવાય? નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. તમે અહીંયા જે કોઈ પણ પ્રયોગ કરો છો, પછી સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ હોય કે પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ હોય, એ પ્રયોગ કરવાથી તમને જે પરિણામ મળે એ તમામ પરિણામોના ગણને એ યાદચ્છિક પ્રયોગનો શું કહેવાય? તો કે નિદર્શ અવકાશ કહેવાય છે. એની સંજ્ઞા શું છે? તો કે સાર્વત્રિક ગણ યુ. હવે તમને પ્રશ્ન એ થાય કે જેમ આપણે આ પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લીધું, તો આને આપણે કંઈક પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લઈએ. તો આપણા આ 2 જ ઉદાહરણોને આપણે સાથે લઈને આગળ વધીએ. હવે જુઓ, એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ, તમે સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગ કરો છો, આપણે પ્રયોગ જ કરવાના છે. હવે સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ કરો તો સમતોલ સિક્કો ઉછાળો તો મને ખાલી એટલો જ જવાબ આપો કે સમતોલ સિક્કો ઉછાળો તો મળે શું? તો કે કાં તો કાટ પડે ને કાં તો છાપ પડે. હા કે ના? બીજું કાંઈ?
તમારી પાસે ત્રીજું પરિણામ હોય તો કહેજો, મારી પાસે તો નથી, કારણ કે હોય જ નહીં. હવે એક સમતોલ સિક્કો જો આપણે ઉછાળીએ તો એનો નિદર્શ અવકાશ શું થાય? તો કે સિક્કો ઉછાળીએ તો કાં તો છાપ મળે ને કાં તો કાટ મળે. છાપને આપણે કહીએ છીએ હેડ, એટલે એની સંજ્ઞા શું થાય? એચ. અને કાટને આપણે શું કહીએ છીએ? ટેલ, એટલે એની સંજ્ઞા શું થાય? ટી. એટલે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ શું થયો? તો કે એચ અને ટી, એટલે કાં તો છાપ પડે ને કાં તો કાટ પડે. યાદ રાખજો, નિદર્શ અવકાશની સંજ્ઞા સાર્વત્રિક ગણ યુ. નિદર્શ અવકાશ હંમેશા છગડીયા કૌંસમાં લખાય અને જેટલા પણ ઘટકો હોય એ બધાય વચ્ચે અલ્પવિરામ કરવું ફરજિયાત છે. હવે બીજું ઉદાહરણ લઈ લે, એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. મેં તમને આ વ્યાખ્યા સમજાવતી વખતે કીધું કે સમઘન પાસો હોય, જો એ ઉછાળો તો પરિણામ શું મળે? તો કે 1 2 3 4 5 6. લખો ને, યુ બરાબર 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ થયો એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ. આ જે છે એ એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો નિદર્શ અવકાશ. એટલે નિદર્શ અવકાશ એટલે શું? તો કે જે કોઈ પણ યાદચ્છિક પ્રયોગ આપણે કરતા હોઈએ એ પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને એ યાદચ્છિક પ્રયોગનો શું કહેવાય? તો કે નિદર્શ અવકાશ. યાદચ્છિક પ્રયોગ એટલે શું? તો કે જે પ્રયોગને સમાન પરિસ્થિતિ હેઠળ પુનરાવર્તિત કરી શકાય, પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તેની અગાઉથી જાણકારી હોવા છતાં પ્રયોગના અંતે કયું પરિણામ મળશે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. તો એવા પ્રયોગને યાદચ્છિક પ્રયોગ કહેવાય છે. જોઈ લ્યો, પછી આપણે આગળ વધીએ. બરાબર. હવે આ જે બે વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ, એ બે વ્યાખ્યાઓમાં આપણે હજી બે વ્યાખ્યાઓ ધારીએ તો આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ. નિદર્શ અવકાશ જોયું તો હવે એના ઉપરથી બે વ્યાખ્યા બને. એક શાંત નિદર્શ અવકાશ અને એના પછી અનંત નિદર્શ અવકાશ. નિદર્શ અવકાશ છે તો એ નિદર્શ અવકાશની પાછી બે વ્યાખ્યા બને. એક શાંત નિદર્શ અવકાશ અને બીજું અનંત નિદર્શ અવકાશ. હવે આ બેને એકી હારે જ આપણે આગળ લઈને વધીએ એટલે 4 વ્યાખ્યાઓ આપણી કમ્પ્લીટ થાય. જે નિદર્શ અવકાશમાં ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત એટલે કે પરિમિત હોય તેવા નિદર્શ અવકાશને શાંત નિદર્શ અવકાશ કહે છે. જે નિદર્શ અવકાશમાં ઘટકોની સંખ્યા છે એ કેવી હોય? નિશ્ચિત જ હોય, નક્કી જ હોય, તો એને શાંત નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. સંખ્યાઓ ગણી શકાય તેમ હોય, ઘટકો ગણી શકાય તેમ, એને શાંત નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણું જે ઉદાહરણ હતું, એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. તો સિક્કો ઉછાળ્યો તો પરિણામ શું મળ્યા? તો કે હેડ અને ટેલ. કેટલા પરિણામ છે? 2. ફિક્સ, નિશ્ચિત, ચોક્કસ ગણી શકાય એમ છે? તો કે હા. તો એ નિદર્શ અવકાશને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય? શાંત. એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો આપણે પ્રયોગ કર્યો, તો સમતોલ પાસો ઉછાળીએ તો પરિણામ કેટલા મળે? 1 2 3 4 5 6. નિશ્ચિત છે? તો કે હા. તો એને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય? શાંત નિદર્શ અવકાશ. એટલે બાળકો, જે નિદર્શ અવકાશમાં ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત એટલે કે પરિમિત હોય એવા નિદર્શ અવકાશને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય છે? તો કે શાંત નિદર્શ અવકાશ કહેવામાં આવે છે. તો હવે અનંત કોને કહેવાય? તમે લખી શકો ટૂંકમાં, શાંત ન હોય એને અનંત કહી શકાય કે નહીં? તો એ જ વ્યાખ્યાને આપણે શાબ્દિક રીતે વ્યવસ્થિત લખીએ તો કે જે નિદર્શ અવકાશમાં ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત એટલે કે પરિમિત ન હોય એવા
નિદર્શ અવકાશને અનંત નિદર્શ અવકાશ કહે છે। શાંત ન હોય એવા નિદર્શ અવકાશને આપણે અનંત નિદર્શ અવકાશ કહીએ છીએ। આને આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લઈએ। દાખલા તરીકે સરસ ઉદાહરણ લખું છું, ધ્યાન આપજો। આકાશમાં તારાઓની સંખ્યા। આકાશમાં તારાઓની સંખ્યા એ કેવો નિદર્શ અવકાશ છે? તો કે અનંત નિદર્શ અવકાશ છે। આપણે એને ગણી શકતા નથી, કારણ કે એ અનંત છે, ગણી શકાય એમ છે નહીં। તો એવા નિદર્શ અવકાશને કેવા નિદર્શ અવકાશ કહેવાય? અનંત। આજના લેક્ચરમાં આપણી 4 વ્યાખ્યા થઈ। એક યાદચ્છિક પ્રયોગ, બીજી વ્યાખ્યા આપણા માટે થઈ નિદર્શ અવકાશ, ત્રીજી વ્યાખ્યા થઈ શાંત નિદર્શ અવકાશ અને ચોથી વ્યાખ્યા થઈ અનંત નિદર્શ અવકાશ। બરાબર, આ બે વ્યાખ્યા એકબીજાને કનેક્ટેડ છે, એટલે સાથે જ તૈયાર કરવી। 4 વ્યાખ્યાઓ તમે વ્યવસ્થિત વાંચીને તૈયાર કરજો। આ વ્યાખ્યાઓ તમને બોર્ડની એક્ઝામમાં 110% કામ લાગશે। દાખલાઓમાં તો કામ લાગશે જ, પણ સાથે સાથે જે બોર્ડની એક્ઝામમાં વિભાગ ડીમાં વ્યાખ્યાઓ પૂછાય છે એમાં પણ આ વ્યાખ્યાઓ તમને ખૂબ કામ લાગશે। હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધારાની વ્યાખ્યાઓમાં આગળ વધીશું। આ વ્યાખ્યાઓ તમે પ્રિપેર કરી નાખજો।